बेशक पंजाब सरकार ने यह ऐलान कर दिता है कि +2 की इतिहास की किताब जिहड़े पिछले वरे दी सी उही कंटिन्यू की जाएगी। नवा जिहड़ा सिलेबस पाया गया सी उसनूं विड्रॉ कर दिता गया, नवे चैप्टर पाए गए सी उन्होंने वापस ले लिया गया और यह भी कहा गया कि इसकी जांच होएगी। पर इसके बावजूद श्रोमणी अकाली दल के तेवर तिखे नज़र आ रहे हैं। लगता है इस तो भी उन्होंने सबर नहीं है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहला तो सिक्ख्या मंत्री OP सोनी ने कहा कि माफ़ी असीं काहदी मंगीए, साडी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो भी चैप्टर पाए गए ने वो जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी वो कमेटी ने इन बिन सानू दिते और इन बिन ही वो अपलोड किए गए। अज उन्होंने सुर थोड़े बदले नज़र आए। अज उन्होंने कहा कि कार्रवाई जरूर होगी, सिख इतिहास नाल छेड़छाड़ करने वाले बख्शा नहीं जाएगा। CM साहब बाहर गए ने, वापस आएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर चीमा साहब साडे नाल मौजूद ने, साबका सिक्ख्या मंत्री ने, और यह मुद्दा इन्होंने ही जोरां शोरां नाल चुक्या सी। चीमा साहब, सब तो पहला तो चलो एक गल आपां मान लीए कि तुसीं जिहड़ी मंग कीती सी कि सिलेबस विड्रॉ किया जाए, चैप्टर विड्रॉ किए जाण, वो हो गया। हुण पुरानी किताब ही कहा गया कि लागू कर दी जाएगी। हुण तुहाडी तसल्ली होगी, इन्ना बहुत है? देखो गल यह है कि ये जिहड़ी साजिश है ये एक बार नहीं दूजी बारी सामने रंगे हत्थी फड़ी गई। पहली जिहड़ी साजिश सी तुहानूं याद होना है कि जिहड़ी सैशन के आरंभ दे विच सी कि यह बहाना बनाया गया कि पहली बारी सरकारी किताब असीं बच्चों का बहुत वड्डा फायदा करन लगे हां और किताब इहो जी बनाई कि सारा गुरुआं का इतिहास, सारा पंजाब का इतिहास, सारा सिखां का इतिहास उहदे चों कढ दिता। वो बड़ी जदोजहद तो बाद किताब ते पाबंदी लवाई, नवी कमेटी सरकार ने बनाई, मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस कर दी। हुण सानू आस सी कि सिलेबस जिवें कमेटी ने बनाता सी, सुझाव भी कमेटी ने पहला यही दिता सी कि हाले पुराना सिलेबस चलता रहन दिओ, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना होवे ते वधिया किताब बन जाएगी तो उदों तुसीं ला दिओ। हुण जिहड़ी इन्हां दी एक जिद सी कि ऐतकी असीं किताब जिहड़ी है अपनी ओ बनाउणी है, पुरानी किताब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, फटाफट इनकुआरी कंप्लीट करो, जिहदी जिम्मेवारी बनती है उत्ते जिम्मेवारी फिक्स करके केस रजिस्टर करो। हुण इन्ना कुछ गुरु साहिबान दे बारे कह दिओ ते सरकार पोले जिहा कह के इनू चुप करके अंदर रख लो, इनू फिर किते मौका आएगा फिर कढ देणगे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। उल्टा होया कि सोनी साहब कहते असीं काहदी माफ़ी मंगी, गलती कोई करे तुसीं सरकार काहदी हो, तुसीं महकमे दे वजीर हो, तुहाडे महकमे दे विच सारा कुछ होया, गुरुआं दा अपमान होया ते ठोक के तुसीं बयान दिंदे हो भी मैं क्यों माफ़ी मंगा। इन्ना हंकार तो नहीं चाहिए ना।
ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਗਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੋਗਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ 2 ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰਾਗੀ ਦੀ ਢਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੰਦਰਭ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 98% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 2% ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ 98% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ 2% ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਪਾਏ ਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਸੁੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕੱਲ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਲ ਜਲੂਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੱਲ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੋਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਐਲਕੇਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛਾਪੋ। ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਅੜਚਨ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੜ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ 95-96 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ punishment। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲਮ ਲਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਰਿੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।